The Board of Intermediate Education Telangana State welcome E-class for Automobile Engineering Technician second year students. The subject Auto Transmission and Electrical System paper 1. Today topic is clutch. Myself K. Srinivas, vocational lecturer, Government Junior College, Boys, Godavarkani. The second year AET students, the first unit, the automobile transmission and electrical system. The automobile means it is a self-propelled vehicle to run on the road. That means its energy is produced by self and also transmitted to the wheels. That system must be called the automobile transmission system. And also one another system is connected to the vehicle, that the system must be called the electrical system. The totally it is called the automobile transmission and electrical system. మరి ఇప్పటిదాకా ఇది సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు మొట్టమొదటిగా మరి ఆటోమొబైల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఏంది, ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది గురించి తెలుసుకుందాం. ఆటోమొబైల్ అంటే సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ వెహికల్, తనంతట తాను శక్తిని తయారు చేసుకుంటూ రోడ్డు మీద నడిచే వాహనాన్ని మనం వీ హ్యావ్ టు కాల్ ది ఆటోమొబైల్స్ అంటాం. మరి ఈ వాహనానికి శక్తి తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అది వీల్స్కి అందించే విధానాన్ని మనం ఇట్ విల్ బి కాల్ ది ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. శక్తి తయారైంది, వీల్కు వచ్చినప్పుడు వాహనము నడవడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకోసం ఆ అందించే విధానాన్ని ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అంటాం. అదే మాదిరిగా ఈ వాహనంలో కొన్ని రకాలుగా మనకు శక్తులు ఎనర్జీస్ అవసరం ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైటింగ్, స్టార్టింగ్, ఇలాంటి వాటికి ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క దానిని మనం ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా ఈ యొక్క చాప్టర్ను ఆటోమొబైల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్గా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది ఆటోమొబైల్ విద్యార్థులు గుర్తుంచుకోదగ్గ విషయం ఏమనగా, టుడే మెయిన్ రోల్ ఇన్ automobile engineering. It is one of the major industry in the world. There is 3 types of vehicles is there. One is runs on air, and another water, and another roadways. In airways we have to call the aeronautics, and in water it is called the marine. On road we have to call the automobile. ఈ విధంగా 3 రకాల వాహనాలు మనం చూసుంటాం. అందులో మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ. అందులో భాగంగా మనకు 3 రకాల వాహనాలు ఏమనగా, ఒకటి వాటర్లో, మరియు ఎయిర్లో, అనే తర్వాత రోడ్డు మీద. వాటర్లో నడిచే వాటిని మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ అని, అయిన తర్వాత ఎయిర్లో నడిచే వాటిని ఏరోనాటిక్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఆటోమొబైల్స్ అంటే రోడ్డు మీద నడిచి అది మనకి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈజ్ దేర్. One is electrical systems is there, and different systems is there. Today total technology are utilizing in automobile vehicle. That's why it is called it is a major industry. అందుకోసం ఈ ఆటోమొబైల్ కోర్స్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యతతో కూడుకున్నది. దీనివల్ల విద్యార్థులకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందులో భాగంగా టుడే ఆటోమొబైల్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ మొట్టమొదటి యూనిట్ మన బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళు
మనకు ఇచ్చిన సమయంలో చెప్పడానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో ఫస్ట్ యూనిట్ క్లచ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం వాట్ ఈజ్ ఆటోమొబైల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ గురించి we have to learn. First of all, the transmission system. In automobile transmission system, you have to see the figure. First engine and then clutch, transmission, nothing but it is called the gearbox, universal joint, drive shafts, nothing but it is called the propeller shaft and universal joint and rear wheels and differential. This completely line diagram for transmission system. One is engine. Engine means it is produced to mechanical energy. It converts to mechanical energy, heat energy into mechanical energy. This energy transmitted to the wheels, then we have to set the vehicle. This engine is produced mechanical energy. This energy is transmitted to the wheels through the medium of different modes. That modes will be called the auto transmission components. This is called the auto transmission components. This components is to transmit the energy from wheels. That means we have to directly connect it to the wheels, but we have to face the different situations on the road. For example, rolling resistance, wind resistance, gradient resistance. ఇట్లా ఈ విధంగా రకరకాలుగా రెసిస్టెన్స్లను పొందడానికి మన నిరోధకాలు వాహనం పోతున్నప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా నిరోధకాలు రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ అవాంతరాలను అధిగమించేటందుకు మనము వాహనంలో రకరకాలుగా పరికరాలు బిగించబడి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ పరికరాల వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇంజన్ నుంచి వచ్చిన యాంత్రిక శక్తిని వీల్స్కి అందించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వీల్స్కి అందించాలంటే ఈ పరికరాల వల్ల మనం వాహనం సులువుగా, అంటే వాహనం పోతున్నప్పుడు మనకు వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్, విండ్ రెసిస్టెన్స్. అంటే రోడ్డు మీద కొన్ని అవాంతరాలు రావడం జరుగుతుంది, అంటే ఎయిర్ వల్ల కొన్ని అవాంతరాలు రావడం జరుగుతుంది. మనం గుట్టలు అలాంటివి ఎక్కేటప్పుడు కొన్ని అవాంతరాలు, నథింగ్ బట్ వీటిని గ్రేడియంట్ రెసిస్టెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ అవాంతరాలను ఎదుర్కొని సులువుగా వాహనం నడవాలి. అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ హెస్ టు రన్ ఆన్ రోడ్ సేఫ్లీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇంజన్ అండ్ వీల్స్. దట్ కాంపోనెంట్ మస్ట్ బీ కాల్డ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ కాంపోనెంట్స్ అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇంజన్, క్లచ్, ట్రాన్స్మిషన్, యూనివర్సల్ జాయింట్స్, డ్రైవ్ షాఫ్ట్ అండ్ యూనివర్సల్ జాయింట్ అండ్ రీర్ వీల్స్ ఈ విధంగా కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిషన్, ఇంజన్ తర్వాత మొట్టమొదటిది వచ్చేది క్లచ్. ఇది ఇంజన్కు ట్రాన్స్మిషన్కు కలపడానికి, విడగొట్టడానికి వాడే ఒక డివైస్. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఇంజన్ ఫ్లైవీల్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ట్రాన్స్మిషన్. అంటే ఇది రకరకాల వేగాలను, బలాలను ఇవ్వడానికి వాడే ఒక సాధనం. నథింగ్ బట్ దీన్నే ట్రాన్స్మిషన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా గేర్ బాక్స్ అని కూడా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. దీని తర్వాత యూనివర్సల్ జాయింట్. యూనివర్సల్ జాయింట్ ఇట్ ఈస్ జాయింట్ టు వేర్ ద షాఫ్ట్స్. ఇట్ ఇస్ యాంగిల్. కొంత ఏదైనా ఒక రెండు షాఫ్ట్లు కొంత కోణంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కోణంలో శక్తిని ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి ఈ యూనివర్సల్ జాయింట్ అనే సాధనాన్ని మనం వాడడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి వెనుక వీల్స్కి ఈ యూనివర్సల్ జాయింట్కి కొంత దూరం మరి ఒక శక్తిని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. అంటే వీ హ్యావ్ నీడ్ ద వన్ షాఫ్ట్. దట్ షాఫ్ట్ మస్ట్ బీ కాల్డ్ డ్రైవింగ్ షాఫ్ట్. దీని తర్వాత వచ్చేది మళ్ళొక యూనివర్సల్ జాయింట్.
నెక్స్ట్ మరియు వచ్చేది డిఫరెన్షియల్, ఇదొక యూనిట్. వెన్ వెహికల్ టేకింగ్ ఎ టర్న్ వీ హ్యావ్ నీడ్ టు ద డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఇన్నర్ వీల్ కంపేర్ టు ద అవుటర్ వీల్. వాహనము మలుపు తిరుగుతున్నప్పుడు మనకు 2 రకాల వేగాలు అవసరం. లోపటి వీల్కు తక్కువ వేగము, అవుటర్ వీల్కు ఎక్కువ వేగం. ఇది లేకపోతే వాహనం స్కిడ్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఆ ఆస్కారం రాకుండా సులువుగా వెహికల్ టర్న్ చేయడానికి 1 యూనిట్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ యూనిట్ విల్ బి కాల్డ్ ది డిఫరెన్షియల్. ఈ విధంగా రీర్ వీల్స్కి శక్తి, ట్రాన్స్మిషన్ ఇంజన్ నుంచి వచ్చిన శక్తిని వీల్స్కి అందించే విధానాన్ని మనం ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఆటోమొబైల్ వెహికల్ లోపల ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ను మనం మొదట ఇంజన్ నుండి వెనక వీల్స్కి శక్తి అనేది అందించడం జరుగుతుంది. ఇది ఫ్రంట్ ఇంజన్ రీర్ వీల్ డ్రైవ్ అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అనేది వాహనం లోపల మనకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. ఎలక్ట్రికల్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. దిస్ విల్ be used for the lighting, and we have need to the starting, and we have need to the different types of latest system AC to run off the vehicle. Different utilizations we have need to the electrical system. For example, in automobile electrical system, one is accumulator. It is nothing but battery, and starter, generator, and different types of cables, and lighting, and different panels is there, voltage regulator, and nothing but this type of system, electrical system is provided by ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనేది ఆటోమొబైల్ లోపల కంపల్సరీ ఈ యొక్క విద్యుత్ అవసరం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి మరియు వెహికల్ను, వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేయడానికి మరియు వాహనానికి లైటింగ్ అంటే వెలుతురు రావడానికి, రాత్రి వాహనం వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు పైన విజన్ క్లియర్గా చూడడానికి, ఏసీ నడవడానికి, రకరకాల అవసరాలు. ఈ మధ్య కాలంలో లేటెస్ట్ వెహికల్స్ లోపల సెన్సర్స్ రావడం జరిగింది. సెన్సర్స్ అండ్ రెగ్యులేటర్స్ అండ్ తర్వాత ఇలాంటి అన్ని అవసరాలు ఎన్నో ఉండడం జరిగింది. డోర్ లాకింగ్ సిస్టమ్, ఇట్లా ఆడియో, వీడియో, వీటన్నిటి కోసం మనకు ఎలక్ట్రికల్ పవర్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. ఆ పవర్ సప్లై ఏ విధంగా ఉంటుందనేది తెలిపే దానిని ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ ఈ విధంగా మనకు ఆటోమొబైల్ లోపల క్లుప్తంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనేది ఇవన్నీ కలిపి మనకు సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ అనేది ఉండడం జరిగింది. అయితే మొట్టమొదటి చాప్టరు క్లచ్. ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ లోపల మనకు మొట్టమొదటి డివైస్ క్లచ్ అనేది ఇది ఇంజన్కి కలపబడి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క దానిని మనం క్లచ్గా పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్లచ్కు చాప్టర్కి మనం క్లచ్ గురించి తెలుసుకుందాం. We are going to teach the clutch chapter. In this clutch chapter, the following topics covered: the function of clutch, principle of clutch, construction of clutch, and types of clutches, and construction of different types of clutches, working of different types of clutches. ఈరోజు మన ఈ యొక్క క్లచ్ చాప్టర్ లోపల ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్లచ్, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్లచ్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ క్లచెస్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్, అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్, అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. First, you know about what is clutch. The clutch is located in between engine and transmission system. Its main function is it connects and disconnects engine and transmission system. That means the clutch is
the developed power is transmitted to the wheels. That's why we have need to the connect and disconnect. That's why we have to use the clutch. The function of clutch is the part of the car which connects two or more rotating shafts in a manual transmission car. The clutch controls the connection between shaft coming the engine and shafts which turn the wheels. You have to see this figure. It is location in between engine and transmission system. It connects and also transmits power from torque, engine and gearbox. క్లచ్ అనేది ముఖ్యంగా ఇది వాహనం లోపట ఇంజన్కు మరియు గేర్ బాక్స్ మధ్యలో బిగించబడి ఉండే ఒక సాధనం. ఈ సాధనం వల్ల మనకు ఏమి ఉపయోగం ఉంటుందంటే, మనం వాహనానికి రకరకాలుగా వేగాలు అవసరం ఉంటున్నాయి. ఈ వేగాలను మనం పొందటానికి మనం గేర్ బాక్స్ అనే ఒక డివైస్ ఉంటుంది. మరి ఇంజన్ అనేది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తోని తిరగడం జరుగుతుంది. ఇది తిరిగినప్పుడు మరి వాహనానికి రకరకాల వేగాల అవసరం ఉంటుంది. ఆ రకాల వేగాలను మార్చుకోవడానికి మనం ఒక పరికరాన్ని ఈ రెండింటి మధ్యలో బిగించడం జరుగుతుంది. అందువలన ఈ యొక్క ఆ బిగించిన పరికరం పేరే క్లచ్. ఇది కలపడానికి, విడగొట్టడానికి ఉపయోగించే సాధనాన్ని మనం క్లచ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది దీని యొక్క ముఖ్య విధి ఏమనగా, ఇది ఇంజన్ నుంచి వచ్చిన శక్తి అంటే బలాన్ని వీల్స్కి అంటే గేర్ బాక్స్కు కలపడానికి మరియు విడగొట్టడానికి ఉపయోగించే సాధనం. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ క్లచ్ ఈజ్ టు కనెక్ట్ అండ్ డిస్కనెక్ట్ ఇంజన్ అండ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్. ఇది ఈ ముఖ్యమైన విధిగా మనం క్లచ్కు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ క్లచ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్లచ్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. వెన్ ద టూ రివాల్వింగ్ ఫ్రిక్షన్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ బ్రాట్ ఇంటూ కాంటాక్ట్ అండ్ ప్రెస్డ్, దెన్ దే ఆర్ united and start to revolve the same speed due to the function force between them. This is the basic principle of clutch. అంటే ఈ యొక్క క్లచ్ ఏ సూత్రం పైన ఆధారపడుతుంది అంటే, ఇది ఘర్షణ బలం పైన పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఘర్షణ బలం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఇది ఫ్లైవీల్ రొటేట్ అవుతుంది. దానిపైన క్లచ్ ప్లేటు ఘర్షణతోని తాకి ఫ్లైవీల్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ యొక్క పటంలో మాదిరిగా ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఘర్షణ క్రియేట్ అయ్యి ఈ ఫ్లైవీల్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క వేగాన్ని ఇంకో షాఫ్ట్కు అందించడం అనేది జరుగుతుంది. క్లచ్ డిసెంగేజ్డ్ అండ్ ఎంగేజ్డ్ అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో కొంత ఘర్షణ బలం అనేది మనకు ఉపయోగపడ్డది. అందువలన క్లచ్ యొక్క మెయిన్ సూత్రం ఏంటిదంటే ఘర్షణ బలము. ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ క్లచ్. ఇన్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచ్ there is a three types of members is there. One is driving and driven and operating members in any type clutches. In clutch, the driving member is flywheel. It connects to the engine crankshaft. It rotates engine same speed, and then clutch plate, nothing but it is also called the frictional plate, and again pressure plate and cover. Friction plate is called the driven member, and pressure plate and cover is called the operating member. There are three types of members any clutch. This is a construction of clutch. It consists of a steel disc which is the central splined, and frictional material is mounted around the circumference of the steel disc. And pressure plate pushes the clutch plate into the flywheel due to the spring force,
and the clutch plate one side and the flywheel and other side. These are three types of members is there any clutch అనేది క్లచ్ కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం లోపల 3 భాగాలు ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక క్లచ్ లోపల మొట్టమొదటిది ఫ్లైవీలు, రెండవది క్లచ్ ప్లేటు, మూడవది ప్రెషర్ ప్లేటు. ఫ్లైవీల్ను మనం డ్రైవింగ్ మెంబర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది, క్లచ్ ప్లేట్ను డ్రివెన్ మెంబర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది, మరియు ప్రెషర్ ప్లేట్ను ఆపరేటింగ్ మెంబర్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఏదేని క్లచ్ లోపల నిర్మాణం లోపల 3 భాగాలుగా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది. మొట్టమొదటిగా ఫ్లైవీల్. A clutch has several components that are key to operation. The flywheel has 3 main functions. The first is to maintain the rotating mass to assist engine rotation, provide more constant delivery torque during running. The second to provide ring gear for the starter to engage on it. మొట్టమొదటిగా డ్రైవింగ్ మెంబరు ఫ్లైవీల్. ఇది ఇంజన్ యొక్క క్రాంక్ షాఫ్ట్ పైన బిగించబడి ఉండడం జరుగుతుంది. దీని చుట్టూ ఒక చిన్న రింగ్ గేర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వాహనము స్టార్టింగ్ అవ్వడానికి కోసం మనకు ఆ గేర్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా డ్రైవింగ్ మెంబర్ అనేది ఫ్లైవీల్ ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్లచ్ ప్లేట్. this is also called it is a frictional plate, also called the frictional plate. The friction disc is called the clutch plate. It has a frictional lining on both sides of the frictional plate. The pressure plate is disc. It engages with clutch plate with the engine running and the flywheel is rotating. The pressure plate also rotates. The pressure plate is attached to the flywheel. క్లచ్ ప్లేట్ అనేది ఇది ఫ్రిక్షనల్ ప్లేట్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో సెంట్రల్లీ స్ప్లైన్స్ అంటే దీనికి ఒక మధ్య భాగంలో టీత్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది క్లచ్ షాఫ్ట్ పై పెట్టడానికి అవసరం అంటే కనెక్ట్ చేయడానికి అవసరం ఉంది. దీని చుట్టూ టార్షన్ స్ప్రింగ్స్ ఉండి మరియు ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ రివిట్స్ ద్వారా అమర్చి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్నే డ్రివెన్ ప్లేట్ అని కూడా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ ప్లేట్. The clutch pressure plate is commonly known as a pressure plate. It is bolted to the engine flywheel and main purpose to exert pressure against clutch plate, holding the clutch plate right against the flywheel and allowing the power to flow from engine to the transmission. Nothing but pressure plate is a pressure plate. It exerts pressure on the clutch plate. ఇది ప్రెషర్ ప్లేట్ అని ఉన్నది క్లచ్ ప్లేట్ పైన ఒత్తిడిని గురి చేసి ఇది క్లచ్ ప్లేట్ ఫ్లైవీల్కు తాకి రొటేట్ అవ్వడానికి మనకు సహకరిస్తుంది. అందువలన దీన్ని ప్రెషర్ ప్లేట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ లోపల దీని చుట్టూ ప్రెషర్ ప్లేట్ చుట్టూ ప్రెషర్ స్ప్రింగ్స్ అమరిక కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇవి ఆ యొక్క ప్రెషర్ను కలిగి ఒత్తిడిని ఈ క్లచ్ ప్లేట్ను ప్రెషర్ ప్లేట్ సైడు అది టువర్డ్స్ ఫ్లైవీల్ సైడు నెట్టడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. దీనినే మనం ప్రెషర్ ప్లేట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మనం క్లచ్లు ఇది కామన్గా ఎన్నో రకాలుగా ఈరోజు కాలం లోపల ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్ లోపల మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కామన్గా ద మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్ క్లచ్. ఇన్ దిస్ టైప్ అగైన్ సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ అండ్ మల్టీప్లేట్ క్లచ్. ఇన్ మల్టీప్లేట్ క్లచ్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ వెట్ అండ్ డ్రై. And third one is cone clutch. This is also divided in external and internal and centrifugal clutch, semi-centrifugal clutch and conical spring clutch and tapered finger type clutch and crown type clutch and positive clutch. Nothing but it is dog clutch and splined clutch. This type of clutches are automobile vehicles are used nowadays. Commonly
వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ మనం ఈ ఆటోమొబైల్ వెహికల్ లోపల ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువగా సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్, మల్టీ ప్లేట్ క్లచ్ అండ్ కోన్ క్లచ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా మనకు వివిధ రకాల క్లచ్లు ఆటోమొబైల్ వాహనం లోపల ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లచెస్. ఇవి ఆకారాలను మీరు చూస్తుంటే ఈ విధంగా ఆకారాలని కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ వర్కింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్. మొట్టమొదటిగా సింగిల్ ప్లేట్ అంటే ఒకటే ప్లేట్ కలిగి ఉండి ఇది పనిచేయు విధానాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ వర్కింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్. Single plate clutch type of friction clutch which power transmit by means friction between contact surface usually called clutch plate. As name suggests, the clutch consists of only one plate which both sides friction surface. సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ అనేది దీనిలో ఓన్లీ మనం ఒకటే క్లచ్ ప్లేట్ను యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కనుక ఈ యొక్క క్లచ్ను మనం సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్గా మనం పిలవడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఈ క్లచ్ ప్లేట్కు రెండు వైపులా ఫ్రిక్షన్ లైనింగ్ అనేది కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ పటంలో చూపిన విధంగా ఫ్లై వీల్, క్లచ్ ప్లేట్ అండ్ ప్రెషర్ ప్లేట్ అండ్ క్లచ్ పెడల్, ఫల్క్రమ్ స్ప్రింగ్, బేరింగ్ ఈ విధంగా మన క్లచ్ లోపల భాగాలు కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ కన్స్ట్రక్షన్, ఈ సింగిల్ ప్లేట్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఏ సింగిల్ ప్లేట్ క్లచ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఫర్ ప్రాపర్ వర్కింగ్. ప్రెషర్ ప్లేట్ helps to push the clutch plate towards the flywheel. A lever attached to the thrust bearing with some mechanism to reduce the shaft transmit input and output motion from the clutch plate. In any type clutch we have already studied there is three types of members is there. One is driving, driven and operating members. In single plate clutch the flywheel and only one clutch plate and pressure plate. Circumferentially we have to provide the pressure springs. This springs is called pressure springs and clutch cover and bearing throughout bearing. This is the construction of the single plate clutch. Commonly the pressure plate pushes to the clutch plate towards the flywheel side through the pressure of pressure springs. అంటే ఈ యొక్క ప్రెషర్ ప్లేట్ అనేది ప్రెషర్ క్లచ్ ప్లేట్ను ఫ్లైవీల్ సైడ్ నెట్టడానికి సహకరిస్తుంది. అప్పుడు ఇది మనకు ఆ యొక్క ఫ్లైవీల్ రొటేట్ అయినప్పుడు క్లచ్ ప్లేట్ తిరగడం అనేది జరుగుతుంది. ద వర్కింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సెకండ్ వీడియో, సెకండ్ లెసన్ ఇన్ ఆటో ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఫర్ ద టైమ్. క్లచ్ యొక్క పనిచేసే విధానము రెండవ భాగంలో వివరించడం జరుగుతుంది. అదే మాదిరిగా రకరకాల క్లచ్లను కూడా గురించి వివరించడం జరుగుతుంది రెండవ భాగం క్లచ్ లోపట.